ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے آج جس خبر نے اسرائیل میں آگ لگا دی ہے وہ فرانس کا فلسطین کو تسلیم کرنے کی خبر۔ فرانس گزشتہ کئی ہفتوں سے لگاتار فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کے سلسلے میں بول رہا ہے اور دنیا سے بھی مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ ظالم صہیونی درندوں کو ہتھیار دینا بند کرے۔ اب اس کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی اس خبر نے اس وقت یورپی یونین میں مغربی ممالک میں ہلچل مچا دی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ فرانس ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مطابق فرانس کا ایک قدم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے قیام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ ایمانوئل میکرون نے اپنے پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ غازہ میں جنگ کا خاتمہ اور عام شہریوں کی جان بچانا سب سے اہم ہے۔ خیال رہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس سے قبل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے عزم کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ فرانس کے وزیر خارجہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ میں دہائیوں سے جاری تنازع کی دو ریاستی حل کے لیے ایک کانفرنس کی شریک میزبانی کرنے والے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اقوام متحدہ کی اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں ہمیشہ سے ظالم صہیونی درندوں کا ساتھی اور یہ بھی قاتل ہے امریکہ، اس نے ہمیشہ سے یہ منافقانہ رول ادا کیا ہے، بلکہ کہا جائے کہ اسرائیل کے پس پردہ غازہ میں تباہی مچانے میں امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ غازہ کی پٹی میں جتنے بھی معصوموں کی جان لی جا رہی ہے، بم برسا جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکہ کا ہی فراہم کردہ ہے۔ ایسے میں دو ریاستی حل کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا براہ راست اعلان امریکہ سے یہ صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ امریکہ کس قدر ظالم اور کس قدر منافق رول ادا کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر ایک اور خبر اس وقت غازہ کو لے کر کے آئی ہے۔ غازہ میں اسرائیلی ظالم صہیونی درندوں کی، جہنمی کتوں کی اور ان خنزیروں کی جانب سے نسل کشی اور اس کے نتائج نے ایک ایسا ہولناک رخ اختیار کر لیا ہے کہ AFP اور الجزیرہ جیسی معروف میڈیا تنظیموں نے کہا ہے کہ غازہ میں تعینات صحافی اب بھوک سے مرنے کے دہانے پر ہیں۔ صحافیوں کو بھی اب کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ غازہ مر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مر رہے ہیں۔ یہ بیان اس وقت ساری صورتحال کا سب سے خوفناک پہلو بن چکا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک اور غذائی قلت کے باعث کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد بھوک سے مرنے والوں کی کل تعداد 111 ہوئی، جن میں کم از کم 80 بچے بھی شامل ہیں۔ AFP اور الجزیرہ کی رپورٹوں کے مطابق غازہ میں ان کے فیلڈ صحافی خوراک، پانی اور ادویات کے بغیر انتہائی نازک حالات میں کام کر رہے ہیں۔ ایک مقامی صحافی نے کہا، ہم اپنی رپورٹنگ جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب جسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ غازہ میں طبی سہولیات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق جو بچے زندہ ہیں ان کی جلد سے ہڈی تک ہے اور ان کی آنکھیں اب آنسو سے خالی ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہاسپٹلوں میں غذا، آکسیجن اور بنیادی طبی سہولیات نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ اور متعدد بین الاقوامی اداروں نے اسرائیل کی جانب سے غازہ کی سرحدوں کو سیل کرنے اور انسانی امداد روکنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسے جدید نسل کشی کی طرف ایک قدم قرار دیا، لیکن امدادی سامان ابھی تک غازہ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے جبکہ مختلف قسم کی کشتیوں کی اور دبئی کے کسی چیز کی اور الگ الگ دکھایا جا رہا ہے۔ پہنچ تو رہے ہیں مختلف ممالک کی، تو ابھی تو
कितने हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन कोई ट्रक को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जब बॉर्डर ही नहीं खुल रहे हैं, अंदर जा ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पर इमदादी सामान भेजने का क्या मतलब है। दुबई के बारे में बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं, उधर 3-4 मलेशिया और इस तरह के ममालिक के मिलजुल कर के जो है वो भी मुहासरा तोड़ने के लिए कश्ती पर सवार होकर, बड़े जहाज़ पर सवार होकर पानी के रास्ते जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हासिल क्या है जब आपके पास बॉर्डर बंद हैं। ये तो मज़ीद तड़पाना हुआ गाज़ा के पट्टी के उन मासूम बच्चों को और उन लोगों को जो इस वक्त भूख से वहाँ पे तड़प रहे हैं। सूरत हाल हद से ज़्यादा भयानक बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, अफसोस का मकाम है कि अब अल्लाह ताला किस सब्र का इम्तिहान ले रहा है। गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से पता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है इसराइल की इस जुल्म सितम को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के बाद कहीं इन जालिम सहनी दरिंदों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में ऐसा गुस्सा भड़क जाए कि फिर इनको जहाँ देके वहाँ मारा जाए। ऐसे भी अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए भारत की खबर की बात करते हैं कि किस कदर इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है, किस तरह की खबरें आती हैं। मेरठ ज़िले, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में एक पूजा करने वाले शख्स को गिरफ़्तार किया गया और वो उस बस्ती में कृष्णा पुजारी के नाम से मशहूर था। लेकिन बाद में पता चला कि उसका असल नाम मोहम्मद कासिम है और बिहार के एक मौलाना का लड़का है। 1 साल से वो पुजारी बनकर के इस मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। वो संस्कृत के श्लोक भी पढ़ लिया करता था और जो जिस तरह जिस वक्त में जैसे पूजा के जो संस्कृत की चीज़ें होती हैं उसको पढ़ लेता था और ख़वातीन को जो है वो उनकी रहबरी भी करता था। और उस गांव का नाम दादरी बताया गया है। बाद में अब जब उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है तो फिर पुलिस ने उसको जो बयान दिया है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। बताया जा रहा है कि उसने 1 साल पहले हिंदुइज़्म कबूला था और वो दिल्ली में बहुत सारे पुजारियों के साथ और मॉन्क्स के साथ रह रहा था। उसका ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से। फिर वो संस्कृत में पूजा पाठ की सारी चीज़ें सीखा और उसने अपनी आइडेंटिटी कृष्णा बताया, जबकि वो संतोष बाप का नाम रख लिया, जबकि उसके वालिद का नाम मोहम्मद अब्बास था। दरअसल जिस गांव में पूजा पाठ कर रहा था वहां पर इसकी हरकतें कुछ मशकूक नजर आने लगी थी वहां के लोगों को। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो वहाँ के लोकल लोगों ने उसका आधार कार्ड पूछा, तो वो आधार कार्ड दिखाने और इस तरह की चीज़ें पेश करने में नाकाम रहा या कुछ मशकूक हरकतें करने लगा। तो लोगों ने उसको पकड़ करके मॉब लिंचिंग के करीब थे कि पुलिस को खबर पहुंची। फिर इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह दावला पुलिस स्टेशन, उन्होंने जो है मोहम्मद कासिम को गिरफ़्तार करके ले गए और फिर उसके बाद उसने अपनी सही आइडेंटिटी बताया कि वो कोली रायपुर विलेज से ताल्लुक़ रखता है, जो बिहार की सीतामढ़ी में आता है ये विलेज। और उसने अपने वालिद का नाम और सारी चीज़ें बताते हुए कहा कि दरअसल वो हिंदू धर्म में इंटरेस्टेड था। इस वजह से उसने जो है पूरी तरह से श्लोक वगैरह सीखना शुरू किया, संस्कृत वगैरह पढ़ना शुरू किया, मंदिरों में जाने लगा। उनकी सारी चीज़ों को सीखने के बाद जो है वो फिर बाकायदा पुजारी बन कर के एक गांव में इस तरह से जो है पूजा पाठ करने लगा। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बिलखुसूस जो ख़वातीन आती थी इसमें उनके जो है उनको लेकर के जो प्रार्थना उनकी मखसूस होती थी या उनके लिए जो मखसूस तौर पर पूजा पाठ हुआ करता था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया करता था, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है उससे जो है जो भी हो सकता है पूजा करने के लिए या उसका आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए आते थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस कासिम के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक नॉर्मल किसी मज़हब की तरफ अटैचमेंट था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी
साजिश है। इन चीज़ों को जो है इस वक्त पुलिस मुख्तलिफ टीमें बनाकर छानबीन करने की बात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, कल ही हमने आपके सामने यूपी की वो कहानी सुनाई थी जिसमें 14 अफराद को जबरन तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके गिरफ़्तार किया गया। वजह उसकी सिर्फ एक थी कि उसमें से गैर मुस्लिम हिंदू जो लड़की बीवी थी उसने शिकायत दर्ज कराई थी। फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें सामने आई, उसके बाद मीडिया ने उसको जिस तरह से पेश किया, ये मामला भी इसी तरह का लगता है। बहरकैफ ये ख़बरें हैं जो इस वक्त पूरी तरह से सामने आती हैं, तो किस किस तरह से इस वक्त साजिशें होती हैं, क्या क्या रियलिटी है और ज़मीनी सतह पर ये सब किस तरह से हो सकता है कि जो है आप मंदिर में जाएं, पूजा पाठ सीखें, और कौन जिसका घर पुराना जो है वो मुस्लिम घराना है, मुस्लिम घराने में एक मौलाना का फर्जंद है, और वो जाता है और दिल्ली के किसी मॉन्क्स यानी कि जैन के जो धर्म गुरु होते हैं उनके पास रहता है, पुजारियों के पास रहता है, श्लोक सीखता है और सारी चीज़ें करके बाकायदा पुजारी बन जाता है। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाकर के इख्तिताम, और भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाली ख़बरें हमें क्या सबक देती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, खाना दारी के अंदर जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जिस तरह की ख़बरें भारत से आती हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये रियलिटी नहीं है। बाज़ जगह आज जो है किरदार, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, लेकिन कुछ हकीकत की ख़बरें भी हैं जो हमें बताती हैं कि ख़वातीन किस कदर इंटॉलरेंस हो रहे हैं। और फिर पहले मर्दों के सिलसिले में बातें आती थी कि वो लड़कियों पर या अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, अब तो मामला सारा का सारा उल्टा हो गया है। अपने मनपसंद खाना बाज़ार से ना लाने की वजह से, पैकेट ऑफ स्नैक्स ना लाने की वजह से, कुरकुरे हो सकता है, दूसरी चीज़ें, शोहर को बीवी पकड़ करके मारना शुरू कर देते, वो भी चाकू से, चाकू घोंपने के लिए निकल जाती है। और उससे अफसोसनाक मामला ये है कि उनकी एक बेटी वहाँ पर इन दोनों के दरमियान उनके झगड़े को रोते हुए रोकने की कोशिश करती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा नहीं है कि ये एक मामूली सी चीज़ है और हम इसको वैसे ही छोड़ करके चले जाएं। खानादारी में होने वाली जंग और वहाँ पर पैदा होने वाली दुश्मनी, अदावतें और छोटी छोटी बातों को लेकर के पैदा होने वाली ये दुश्मनियाँ आखिर किस कगार तक पहुँचेंगी और क्या सूरत हाल बनेंगी इसकी, कहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, धर्म से क्या लेना देना है। बहरकैफ अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए इस पर तबसरे करने की कोशिश हुई हैं, जिसको मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखा। कल मैंने एक वीडियो आपके सामने दिखाई थी औरा फार्मिंग की। मूविंग कार में जो है किस तरह से एक खातून पूरी तरह से डांस कर रही थी इंडोनेशिया के रैयान के लड़के की तर्ज में, जिसको औरा फार्मिंग कहा जाता है। उस लड़की को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके आशिक को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है जो कार में ड्राइविंग कर रहा था। इसलिए आप लोग भी इस तरह की चीज़ें करने से परहेज़ करें। जो आजकल के सरफिरे नौजवान हैं, रील बनाने के चक्कर में पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। मराठी ज़बान की नफ़रत या मराठी हिंदी ज़बान से क़ुर्बत यह आदमी को कहाँ तक पहुंचा सकेगी। देखिए, यहाँ पर एक ख़बर आ रही है इस वक्त कि एक तालिब इल्म को सिर्फ़ इस वजह से नवी मुंबई के कॉलेज में मारा गया क्योंकि उसने शादी का कार्ड मराठी में अपने साथी तलबा में तकसीम कर रहा था। वाशी में एक कॉलेज है, कॉलेज में तलबा आपस में जाहिर सी बात है कि दोस्त अहबाब रहते हैं। आजकल महाराष्ट्र में ये हिंदी और मराठी को लेकर के बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और अलग अलग MNS नवनिर्माण सेना वगैरह जो है इस वक्त लगातार लोगों को मारती भी नज़र आ रही है। कल ही हमने जो है एक टॉयलेट में जो निगरानी करता है टॉयलेट की, उसको मारने वाली वो वीडियो दिखाई थी। अब मराठी ज़बान में दावतनामा देने की वजह से शादी का मराठी बोलने वाले शख्स को हिंदी ज़बान का सपोर्ट करने वालों ने पीटा है। और कहाँ, खुद महाराष्ट्र के कॉलेज में जो वाशी में आता है, और वाशी तो बाकायदा मराठियों का गढ़ माना जाता है। अब ये सूरत हाल किस कदर आगे आग लगाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ज़मीनी सतह की बार बार मैं वो तस्वीरें आप लोगों के सामने भारत की रखता हूँ। एक और तस्वीर मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ।
تلنگانہ کے ملگو ڈسٹرکٹ میں یہ خاتون پریگننٹ وومن کو جو ہے بڑی مشکل سے سیلابی ریلے سے بچا کر کے ہاسپٹل پہنچانا پڑا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ علی گڑم نامی یہ دیہات ہے۔ کس طرح سے بھارت کے دیہاتوں میں لوگ زندگی جیتے ہیں، ان کی ووٹوں سے اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے، شہروں میں لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کی پراپرٹی بنانے والے لوگوں کو اپنے دیہاتوں کے لوگوں کے راستوں کا خیال نہیں ہے۔ کل ایک معذور آدمی راستے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو پیٹھ پر بٹھا کر کے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر میں جانے کا منظر میں نے آپ کے سامنے دکھایا تھا۔ روڈ کی خرابیاں انسانوں کی جان لے رہی ہیں۔ جب روڈ خراب ہوتے ہیں وہاں نہ پھر بس آتی ہے، نہ کار آتے ہیں، نہ گاڑیاں، اور پھر جب اس طرح کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوششیں کی گئی ہیں کہ صرف شہروں میں ترقیات کافی نہیں ہوتی، ووٹوں کی قیمت تو دیہات میں بھی ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو روڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو بھی انسان ہی کہا جاتا ہے، ان کو حیوان نہیں کہا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنے کی سوشل میڈیا میں ناظرین گرامی کوششیں ہوتی ہیں اور آئینہ دکھانے کی۔ ناظرین گرامی، بھارت میں جیسے جیسے انٹرنیٹ کی تیزی بڑھی اور ہر ہاتھ میں موبائل آیا تو OTT پلیٹ فارم بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ گندگی پھیلانے والے مختلف قسم کے چینلز نے اس قدر اپنا جال پھیلایا کہ 10 اور 11 اور 12 سال کی لڑکے لڑکیاں بھی ان پلیٹ فارم کو دیکھنا شروع کر دی۔ ایسی ہی 25 ایپس جو گندگی پھیلا رہی تھی بھارت میں، ان تمام پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے آج سے۔ اس میں ALT بالاجی، الو، بگ شارٹس ایپ، ڈیسی فلیکس ڈیسی فلکس، بوم ایکس، نوارسا لائٹ اور گلاب ایپ، اور بھی نہ جانے کیا ویلگر اور آپسنس، عجیب عجیب قسم کی اس میں چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اور لوگ بھی اپنی گندی چیزیں اس میں اپلوڈ کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کے آپ کا نمبر ان لوگوں کو کہاں سے ملتا ہے پتہ نہیں، ان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشنز آتے ہیں۔ آپ اس پر ایک مرتبہ اس کو آپ باقاعدہ پیسے دے کر کے ایپس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ فری ہوتی ہیں، کچھ منتھلی اس کے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ریگولرلی نوٹیفیکیشنز بھیجتے ہیں، گندی چیزیں دیکھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کا دھیان پڑھائی میں بھی ہے وہ بھی دھیان کو ادھر متاثر کرتے تھے، اور اس طرح کے ایپس پر پابندی لگانا بہت ضروری تھا، اور حکومت نے دیر سے ہی صحیح لیکن صحیح فیصلہ لیا ہے ایسے گندی چیزوں کو پھیلانے والے چینلز پر اور OTT پلیٹ فارمز پر پابندی لگا کر کے۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،